आजिर वीडियो रे ओडिया ऑनर्स कोर 2 यूनिट 2 गल्प और उपन्यासर केते गुड़िया शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करिबा। बृहत कथार रचयिता नाम कौन? ऑप्शन क राधानाथ, ऑप्शन ख फकीर मोहन, ऑप्शन ग खेमेंद्र, ऑप्शन घ गुणाढ्य। सठिक उत्तर हे ऑप्शन घ गुणाढ्य। कथा सहित सागर किए रचना करथिले? ऑप्शन क दंडी, ऑप्शन ख विष्णु शर्मा, ऑप्शन ग समदेव, ऑप्शन घ मर्मट। सठिक उत्तर हे ऑप्शन ग समदेव। पंचतंत्र स्रष्टा किए? ऑप्शन क विष्णु शर्मा, ऑप्शन ख समदेव, ऑप्शन ग दंडी, ऑप्शन घ रविंद्रनाथ। सठिक उत्तर हे ऑप्शन क विष्णु शर्मा। छोट प्राण छोट व्यथा, छोट छोट दुख कथा, यह कार उक्ति? ऑप्शन क जानकी बल्लभ महांती, ऑप्शन ख रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन ग विष्णु शर्मा, ऑप्शन घ समदेव। सठिक उत्तर हे ऑप्शन ख रविंद्रनाथ ठाकुर। आइडिया इज द टर्म ऑफ आर्ट, यह किए कहिथिले? ऑप्शन क कान्हूचरण, ऑप्शन ख फकीर मोहन, ऑप्शन ग गोपीनाथ, ऑप्शन ग मधुसूदन। यह सठिक उत्तर हे ऑप्शन ग गोपीनाथ। गारुडी मंत्र गाल्पिक नाम उल्लेख कर? ऑप्शन क फकीर मोहन, ऑप्शन ख शांतनु कुमार आचार्य, ऑप्शन घ गोपबंधु, ऑप्शन घ प्राणबंधु कर। सठिक उत्तर हे ऑप्शन क फकीर मोहन। निम्नत मध्य गोदावरीश महापात्र क्यों गल्प रचना करथिले? ऑप्शन क अधर्मवित, रेवती, शिकार, नीलमास्टाणी। सठिक उत्तर हे ऑप्शन ग नीलमास्टाणी। रेवती गल्प क्यों पत्रिकार प्रकाशित होता? ऑप्शन क उत्कल मधुप, ऑप्शन ख ज्ञान ऋण, ऑप्शन ग उत्कल साहित्य, ऑप्शन घ बिजुड़ी। सठिक उत्तर हे ऑप्शन ग उत्कल साहित्य। मांसर विलाप किए रचना करथिले? ऑप्शन क फकीर मोहन, ऑप्शन ख कालिंदी चरण, ऑप्शन ग कान्हूचरण, ऑप्शन घ गोपीनाथ। या सठिक उत्तर हे ऑप्शन ख कालिंदी चरण। शेष बसंत चिठीर गाल्पिक किए? ऑप्शन क कालिंदी चरण, ऑप्शन ख फकीर मोहन, ऑप्शन ग रवि नायक, ऑप्शन घ मनोज दास। या सठिक उत्तर हे ऑप्शन घ मनोज दास। नोबेल ओडिया प्रतीक कौन? ऑप्शन क गल्प, ऑप्शन ख कविता, ऑप्शन ग उपन्यास, ऑप्शन घ प्रबंध। यह सठिक उत्तर हे ऑप्शन ग उपन्यास। नोबेल शब्दटी क्यों शब्द आसी? इटाली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मन। सठिक उत्तर हे इटाली। उपन्यास होछि मानव जीवनर सफल अभिव्यक्ति, एक कथा किए कहिथिले? ऑप्शन क हटन, ऑप्शन ख मुलर, ऑप्शन ग बेकर, ऑप्शन घ फकीर मोहन। यह सठिक उत्तर हे ऑप्शन ग बेकर। विश्वर प्रथम उपन्यास नाम कौन? ऑप्शन क मामू, ऑप्शन ख पामेला, ऑप्शन ग बुकर, ऑप्शन घ रही जाग्ञसेनी। सठिक उत्तर हे ऑप्शन ख पामेला। अमावास्यार चंद्रर औपन्यासिक नाम लेख? ऑप्शन क प्रतिभा राय, ऑप्शन ख मनोज दास, ऑप्शन ग गोपीनाथ, ऑप्शन ग गोविंद दास। सठिक उत्तर हे ऑप्शन घ गोविंद दास। निम्नत मध्य केउंटी प्रतिभा राय द्वारा रचित? ऑप्शन क माटी मटाड़, ऑप्शन ख शास्ति, ऑप्शन ग शिलापद्म, ऑप्शन घ छमाण आठगुंड। सठिक उत्तर हे ऑप्शन ग शिलापद्म। मल्लाजन क्यों धर्मी उपन्यास? ऑप्शन क प्रतीकात्मक, ऑप्शन ख चारित्रिक, ऑप्शन ग आभासिक, ऑप्शन घ भावमूलक। यह सठिक उत्तर हे ऑप्शन क प्रतीकात्मक। बधू निरुपमा क्यों धरण उपन्यास? ऑप्शन क आभासिक, ऑप्शन ख चारित्रिक, ऑप्शन घ प्रतीकात्मक, ऑप्शन घ भावमूलक। यह सठिक उत्तर हे ऑप्शन ख चारित्रिक। निम्नत क्यों उपन्यास फकीर मोहन द्वारा रचित नुहे? चंद्रकला, मामू, प्रायश्चित, लच्छमा। सठिक उत्तर हे ऑप्शन क चंद्रकला। मामू उपन्यास क्यों मसीह प्रकाश लाभ करथिला? ऑप्शन क 1898, ऑप्शन ख 1913, ऑप्शन ग 1904, ऑप्शन ग 1905। या सठिक उत्तर हे ऑप्शन ख 1913। कनकलता उपन्यास किए रचना करथिले? ऑप्शन क राधानाथ,
ଅପସନ୍ ଖ ମନୋଜ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଘ ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଅପସନ୍ ଘ ନନ୍ଦକିଶୋର। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ନନ୍ଦକିଶୋର। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ କେତେ ଜଣ ଔପନ୍ୟାସିକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ 9 ଜଣ, ଅପସନ୍ ଖ 2 ଜଣ, ଅପସନ୍ ଗ ଜଣେ, ଅପସନ୍ ଘ 5 ଜଣ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ 9 ଜଣ। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଅପସନ୍ କ ଗୋପୀନାଥ, ଅପସନ୍ ଖ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ଅପସନ୍ ଗ କାହ୍ନୁଚରଣ, ଅପସନ୍ ଘ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ। ବାଲିରାଜା ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଗୋପୀନାଥ, ଅପସନ୍ ଖ ଫକୀରମୋହନ, ଅପସନ୍ ଗ କାହ୍ନୁଚରଣ, ଅପସନ୍ ଘ ମନୋଜ ଦାସ। ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ କାହ୍ନୁଚରଣ। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଫକୀରମୋହନ, ଅପସନ୍ ଖ ଗୋପୀନାଥ, ଅପସନ୍ ଗ କାହ୍ନୁଚରଣ, ଅପସନ୍ ଘ ମନୋଜ ଦାସ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଗୋପୀନାଥ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ଖ କାଳାନ୍ତର, ଅପସନ୍ ଗ ନୀଳଶୈଳ, ଅପସନ୍ ଘ ରକ୍ତତାଣ୍ଡବ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ରକ୍ତତାଣ୍ଡବଟି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦି ପଟ ଶଙ୍ଖା ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଅପସନ୍ କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଖ ଗୋପୀନାଥ, ଅପସନ୍ ଗ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ଘ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ ଲୟ ବିଲୟ, ଅପସନ୍ ଖ ପ୍ରେମର ନିୟତି, ଅପସନ୍ ଗ ଅସରନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଘ ସପନ କୁହୁଡ଼ି। ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ଲୟ ବିଲୟ। ଏବେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ 1 ମାର୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡ୍ୟାସ୍ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ବୃହତ୍ କଥାର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଗୁଣାଢ୍ୟ। ଡ୍ୟାସ୍ କଥା ସରିତ ସାଗରର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି? ସମଦେବ। ଆଇଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ବୋଲି ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଡ୍ୟାସ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ଛୋଟ ପ୍ରାଣ ଛୋଟ ବ୍ୟଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖ କଥା, ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅଟେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ। ମାଂସର ବିଳାପ ଗଳ୍ପ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ। ଶେଷ ବସନ୍ତ ଚିଠି ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ମନୋଜ ଦାସ। ଗଳ୍ପ କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ଡ୍ୟାସ୍ର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି? ମଣିଷ। ଦଶକୁମାର ଚରିତ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ। ଡ୍ୟାସ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଥାର ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗଳ୍ପ। ଡ୍ୟାସ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଥାଏ ନାଟକୀୟତା? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକମୁଖୀନତାର ମାପକାଠି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପରିଣତି। ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଜୀବନର ଭଗ୍ନାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଡ୍ୟାସ୍ ଆରମ୍ଭରେ ନାଟକୀୟତା, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଶେଷ ଭାଗରେ ଚମତ୍କାରିତା ଥାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ଆଉ ଶେଷରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହିପରି ରହିଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି କଥା ସାହିତ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସୁକୁମାର କଳା? କିଶୋର ଚରଣ ଦାସ। ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ବିଜୁଳିର ଝଲକଟିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷା ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧର୍ମୀ ଓ ଇଙ୍ଗିତଧର୍ମୀ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଭାଷା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଫର୍ମ ଏବଂ ପରେ ଟେକ୍ନିକ୍, ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତ ଥିଲା? ସରୋଜ ମୋହନ ମିତ୍ର। ସକଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସକ୍ଷମ, ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତ ଥିଲା? ଏନଟୋଲ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ହେମମାଳା ଗଳ୍ପର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସବୁକିଛି? ହେନରୀ। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଶିକାର ଗଳ୍ପ ଡ୍ୟାସ୍ ଚେତନାଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ଅଟେ? ସାମ୍ୟବାଦୀ। ଶିକାର ଗଳ୍ପର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଭକ୍ତଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମଶାଣିର ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ମହାନଗର ରାତ୍ରିର ଗାଳ୍ପିକ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଅଦିନ ବଉଳ ଓ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପାଟଦେଇ ଓ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି।
ମଙ୍ଗଳ ବାରିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଫତୁରାନନ୍ଦ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତବର୍ଷ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଡ୍ୟାସ୍ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ପାଟ ଦେଇ। ଗଳ୍ପ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଘଣ୍ଟା ବା ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ? ଏଲେନ୍ ପୋ। ମଫସଲ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? କଥାବସ୍ତୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ? 1600ରୁ 20,000। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଡ୍ୟାସ୍ର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନର। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାତ୍ର। ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ? ଚେକଭ୍। ଉପନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟିର ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୋବେଲ। ନୋବେଲ ଶବ୍ଦଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶରୁ ଆସିଅଛି? ଇଟାଲୀ। ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ସଫଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ? ବେକର। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ପାମେଲା। ଇଟାଲୀ ଭାଷାରେ ନୋବେଲା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ନୂତନ କଥା। ଡ୍ୟାସ୍ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପକେଟ୍ ଥିଏଟର ବୋଲି କହିଥିଲେ? ମେରିଅନ୍ କ୍ରାଉଫୋର୍ଡ। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପନ୍ୟାସ କଥାର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅମରକୋଷ। ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ପାମେଲା ଉପନ୍ୟାସର ଜନକ? ରିଚାର୍ଡସନ୍। ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ଉପନ୍ୟାସ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନୌକ୍ପୋଲି କଥା। ୱାର ଏଣ୍ଡ ପିସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଟଲଷ୍ଟୟ। କାର ମାଝି ଭାତୃଗଣ ଉପନ୍ୟାସର ଜନକ ଡ୍ୟାସ୍? ଡଷ୍ଟୟେଭସ୍କି। ଡ୍ୟାସ୍ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ? ପ୍ଲଟ୍ ବା କାହାଣୀ। ଡ୍ୟାସ୍ ଉପନ୍ୟାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ? ଚରିତ୍ର। ସୌଦାମିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍? ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ଡ୍ୟାସ୍ ପତ୍ରିକାରେ ସୌଦାମିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ଧାରାବାହିକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ମଧୁପ। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1893। ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ପଦ୍ମମାଳା ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ। ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ମାମୁଁ ଓ ଲଛମା। ଡ୍ୟାସ୍ ଜଣ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ? 9 ଜଣ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଡ୍ୟାସ୍ ଉପନ୍ୟାସର ଅନୁକରଣରେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ? ବୀରୟାରୀ। ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ମାଟିର ମଣିଷ ଓ ଲୁହାର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତା? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହା ଅନ୍ନ ଓ ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ମାଟି ମଟାଳ ଓ ପରାଜୟ ଉପନ୍ୟାସ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମଣିଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଧରଣ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ଶିଳାପଦ୍ମ ଓ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ନୀଳଶୈଳ ଓ କାଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ। ମଲ୍ଲାଜନ ଡ୍ୟାସ୍ ଧରଣ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? 1913। ବଧୂ ନିରୁପମା ଡ୍ୟାସ୍ ଧରଣ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ଚାରିତ୍ରିକ। ସପନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ପ୍ରେମର ନିୟତି ଉପନ୍ୟାସ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଚିତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଶାସ୍ତି। ସନିଆ ଓ ଧୋବି ଡ୍ୟାସ୍ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଅଟନ୍ତି? ଶାସ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଚରିତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଲଛମା ଡ୍ୟାସ୍ ଧରଣ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ଐତିହାସିକ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ 1 ମାର୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି କ'ଣ? ଗଳ୍ପ କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ବୃହତ୍ କଥାର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବୃହତ୍ କଥାର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଗୁଣାଢ୍ୟ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। କଥା ସରିତ ସାଗର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କଥା ସରିତ ସାଗର ସମଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦଶକୁମାର ଚରିତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦଶକୁମାର ଚରିତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ। କାହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଥାର ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଗଳ୍ପକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଥାର ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପରିଣତି ଏକମୁଖୀନତା ମାପକାଠି? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପରିଣତି ଏକମୁଖୀନତାର ମାପକାଠି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ନାଟକୀୟତା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ଜୀବନର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ଜୀବନର ଭଗ୍ନାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ?
କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ନାଟକୀୟତା, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଶେଷ ଭାଗରେ ଥାଏ ଚମତ୍କାରିତା। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ହେଉଛି କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସୁକୁମାର କଳା। କିଏ କହିଥିଲେ? ଗାଳ୍ପିକ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ହେଉଛି ବିଜୁଳିର ଝଲକଟିଏ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ହେଉଛି ବିଜୁଳିର ଝଲକଟିଏ, ଏକଥା ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ କହିଥିଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଭାଷା କିପରି? କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଭାଷା ବ୍ୟଞ୍ଜନାମୟ ଓ ଇଙ୍ଗିତଧର୍ମୀ। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଶିଳ୍ପକଳା କ'ଣ କ'ଣ? କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଶିଳ୍ପକଳା ହେଲା କଥାବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ଆକାର, ଶୈଳୀ, ଭାଷା ଓ ନିର୍ଯାସ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଫର୍ମ ଏବଂ ପରେ ଟେକ୍ନିକ୍, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ସମାଲୋଚକ ସରୋଜ ମୋହନ ମିତ୍ର। ସକଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଲାଗି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସକ୍ଷମ, କିଏ କହିଥିଲେ? ସକଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଲାଗି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସକ୍ଷମ ଆନଟୋଲ ଫ୍ରାନ୍ସ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସବୁକିଛି? ହେନରୀ କହିଥିଲେ କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସବୁକିଛି। ଦ ଷ୍ଟୋରି ସୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନାଇଦର ବିଗିନର ନର୍ ଇଣ୍ଡ, କିଏ କହିଥିଲେ? ଚେକଭ କହିଥିଲେ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ହେମମାଳା ଗଳ୍ପ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ହେମମାଳା ଗଳ୍ପ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ କିଏ? ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ ଗଳ୍ପର ଲେଖକ ନାମ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଶିକାର ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ଚେତନାଧର୍ମୀ ପରିସରର? ଶିକାର ଗଳ୍ପଟି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିସରର। ମଶାଣିର ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମଶାଣିର ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ମହାନଗରର ରାତ୍ରି ଓ ମରାଳ ମୃତ୍ୟୁ। କେତୋଟି କଥା ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କେତୋଟି କଥା ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାମ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଅଦିନ ବଉଳ ଓ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ। ପାଟଦେଇ ଓ ବସ୍ତ୍ରହରଣ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତବର୍ଷ ଗଳ୍ପ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତବର୍ଷ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ଫତୁରାନନ୍ଦ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଶେଷ ବସନ୍ତ ଚିଠି, ଆବୁ ପୁରୁଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ। ଉପନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉପନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୋବେଲ। ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ଉପନ୍ୟାସ ନକଲି କଥା ପରିଚିତ। ଇଟାଲୀ ଭାଷାରେ ନୋବେଲା ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଟାଲୀ ଭାଷାରେ ନୋବେଲା ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ନୂତନ କଥା। ଉପନ୍ୟାସକୁ ପକେଟ ଥିଏଟର ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଉପନ୍ୟାସକୁ ପକେଟ ଥିଏଟର ବୋଲି ମ୍ୟାରିଅନ୍ କ୍ରାଉଫୋର୍ଡ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପନ୍ୟାସକୁ କଥାର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅମରକୋଷ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ନାମ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ପାମେଲା। ପାମେଲା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ପାମେଲା ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ରିଚାର୍ଡସନ। ୱାର ଏଣ୍ଡ ପିସ୍ ର ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ୱାର ଏଣ୍ଡ ପିସ୍ ଲେଖକ ହେଲେ ଟଲଷ୍ଟୟ। କାରାମାଜିଭ। ଭାତୃଗଣ ଉପନ୍ୟାସ ଜନକ କିଏ? ଡଷ୍ଟୟେଭସ୍କି। ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ କ'ଣ? ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶର ନାମ ପ୍ଲଟ ବା କାହାଣୀ। ଉପନ୍ୟାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ କିଏ? ଉପନ୍ୟାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ଚରିତ୍ର। ସୌଦାମିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସୌଦାମିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ସୌଦାମିନୀ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ସୌଦାମିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପଦ୍ମମାଳା ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ପଦ୍ମମାଳା ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେଉଁ ମସିହାରେ ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1893 ମସିହାରେ ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ।
ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ। ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ନାମ ଲେଖ। ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ନାମ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଓ ମାମୁଁ। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ କେତେ ଜଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ 9 ଜଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଅନୁକରଣରେ ଲିଖିତ? ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ବୀରୟାରୀ ଅନୁକରଣରେ ଲିଖିତ। ମାଟିର ମଣିଷ ଓ ଲୁହାର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ନାମ ଲେଖ। ମାଟିର ମଣିଷ ଓ ଲୁହାର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ନାମ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ 2 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ 2 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଶିଳାପଦ୍ମ ଓ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ହା ଅର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ହା ଅର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ମାଟିମଟାଳ ଓ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ମାଟିମଟାଳ ଓ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ନାମ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ମଣିଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଧରଣ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ମଣିଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପନ୍ୟାସ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା।